포럼 슈퍼휴먼의 슈퍼워크, AI와 인간 시너지가 만드는 일의 의미와 미래는 태제미래전략연구원이 주최하고 태제대학교 태제연구재단, 조선일보가 함께합니다. AI는 이제 단순한 도구를 넘어서 인간의 사고와 창의성을 확장하는 협력자로서 이렇게 발전을 하고 있습니다. AI를 통해서 인간의 잠재력이 더욱 확장되고 그리고 사회의 새로운 가치를 창출할 수 있는 기회가 열릴 것이라는 그러한 전망도 같이 함께 공존하고 있습니다. AI 시대의 일의 미래에 인간 잠재력의 확대에 관해서 함께 고민해보며 우리가 나아가야 할 방향에 대한 의미 있는 논의를 이어가는 자리가 되기를 바랍니다. 인간은 AI와 협업을 통해 혁신적 가치를 창출하고 복잡한 문제를 비판적으로 해결해낼 수 있는 능력을 키워야 합니다. AI 시대 대학의 사명은 바로 이런 인재들을 키워내는 데 있습니다. 오늘 이 자리에서 나눌 해안과 경험들이 모여서 대한민국의 AI 시대의 새로운 패러다임을 선도하고 나아가 인간과 AI가 함께 만들어갈 미래를 설계하는 데 중요한 초석이 되기를 기대합니다. It is a real pleasure to be joining you at the forum to talk to you about the future of work in the age of artificial intelligence. Today, I just want to focus on one technology in particular, which is artificial intelligence. It's something that has really captured people's imaginations over the last few, and I want to spend a bit of time explaining what I think it is that's happened in the world of artificial intelligence and why it matters so much for thinking about the future of white collar work. Why do we tend to be comfortable with the idea that technology might be really quite disruptive for blue collar workers? And I think the answer to that question is because we tend to think of the work that blue collar workers do as being relatively routine, relatively straightforward, relatively process based, relatively easy to automate. Whereas conversely, we think of what white collar workers do as requiring subtler faculties, things like creativity or judgment or empathy. And that, it seems to me, is why traditionally we thought white collar work is somehow out of reach, somehow protected from automation. When we were doing the research for that first book, we had a correspondence with a man called Patrick Winston, who was one of the founding fathers of artificial intelligence. And he put it to us like this. He said, there are lots of ways of being smart that aren't smart like us. They tend to think the only way to be smart is to be smart like them. And it leads, I think, to one of the most important ideas in my work and one of the most important ideas I want to share with you today. And it's what I call the artificial intelligence fallacy. It's the mistaken assumption that the only way to develop systems that perform tasks at the level of human beings or higher is to somehow copy, imitate, replicate the way that human beings perform that task. Can machines think? I love the question from a sort of philosophical point of view, but from a practical point of view, and that's, I think, what we all ought to be preoccupied with. It's not really the most relevant question. And that, to come back to these generative systems, things like ChatGPT, things like Claude, that is exactly what I think is going on with the whole family of generative AI at the moment. These systems don't have minds. They're not conscious. They don't think like us. They don't reason like us. They don't feel like us. And yet, they are able to perform tasks that require those subtle faculties from us, but perform those tasks in fundamentally different ways. And it's these technological changes, it seems to me, that have really important implications for thinking about the future of white-collar work. I should say, just by way of preface, that I think one of the unhelpful things that we do when we talk about the future of work is that we tend to, and I've fallen into this trap already, is that we tend to talk about the different jobs that people do. But clearly that isn't right. And it's an obvious point, but an important one, which is that if you look closely at any job, what you see is that people perform a really wide variety of different tasks and different activities in their jobs. This distinction between jobs and tasks, for me, is the first reason that white-collar workers
must take these technological disruptions seriously. The second reason I think white-collar workers need to take the impact of automation seriously is because of this artificial intelligence fallacy that I mentioned before. Because even when you take those non-routine tasks, the subtle, complex things that require creativities that require faculties like creativity or judgment or empathy, it's a mistake to think that even some of those can't be taken on by the latest technologies too. So, what should we do? How should we respond? Well, it seems to me the best response that we have for now is fundamentally a training one. It's an educational one. I think there are three dimensions to this educational, the training response. The first is the what. What skills and what capabilities are we providing people with? Either we ought to be training people to compete with these systems and machines, to do the sorts of things they cannot yet do, or we ought to be training people to build these systems and machines. The second aspect, though, is the how. How are we training and educating people? If you were to go into a time machine and go back 100 years and walk into a classroom or a lecture theatre back then, it would look remarkably similar to how a classroom or a lecture theatre looks today, in spite of all the technological alternatives that exist. And the third, and I want to finish on this today, is the when. At what moment in people's lives are we providing them with the skills and the education that they might need? And the best response we collectively have to that uncertainty is flexibility, a willingness, and most importantly, a capacity to retrain and reskill later in life with the same sort of intensity and seriousness with which we engage with education at the start of our lives. Thank you very much, everyone, for your attention. Again, a real pleasure to be with you all. Thank you very much indeed. Thank you. 태스크로 이제 전환이 되면서 이제 조금 더 우리가 그 자동화될 수 있는 것을 넘기고 인간들이 더 집중할 수 있는 것에 집중하는 것은 어떻게 보면은 저희에겐 굉장한 기회가 될 수 있겠다라는 생각을 합니다. 근데 거기에서 우리가 간과하면 안 될 하나의 포인트는 이 기술, 테크니컬한 기술이 드리븐되면서 인간에 대한 소외가 일어나면 안 된다라는 생각을 사실 했었는데요. 이 데이터가 어느 정도로 우리가 다양한 목소리를 담고 있는 데이터인가를 생각해보지 않을 수 없다고 생각을 합니다. 이런 부분에 대한 의도적인 노력이 기업 차원에서도 그리고 연구자 차원에서도 그리고 그 소비자들 차원에서도 일어나야 된다고 생각을 하는데, 그런 소비자들이 할 수 있는 건 이제 그런 목소리를 내는 것, 또 그런 그 불편한 소수자성에 대한 이야기들을 하는 것이라고 생각을 했습니다. 인간의 본질적으로 AI나 기술에 의해 대체되지 않을 수 있는 something more human, 이러한 그 퀄리티들이 무엇인지를 생각해 볼 수 있는 어떤 길을 제시해 줬다고 생각이 들어서 전 너무 감동받고 너무 좋았습니다. AI가 갖고 있는 스킬의 어떤 capability 수준에 따라서 그 사람이 하던 일의 일부를 대체할 수 있느냐 없느냐라고 말하고 있는 것이 요즘 우리가 말하고 있는 AI 에이전트잖아요. 에이전트라는 것은 결국 인간을 대체하든 인간과 협업할 수 있는 수준으로 AI의 capability가 올라온다는 뜻인데, 결국 모든 분야에서 이게 다 올라오지 않을 거거든요. 이런 그 우리 인간만이 할 수 있는 부분들은 조직마다, 부서마다, 사람마다 개인차가 있겠지만 그런 부분들을 이렇게 리디파이닝하는 것이 AI와 우리가 함께 공존할 수 있는 이런 과도기적인 그 시기를 보내는 지혜로운 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 결국에 사람들의 퀄리티를 높이고 휴먼빙들을 조금 더 즐겁게 잘 호모 루덴스 얘기도 하셨는데, 그런 공간으로 만들어 가기 위한 어떻게 보면 좋은 기술을 활용하면 좋은데, 사실은 역설적으로 그 기계에 의해서 인간들이 해고가 되는 상황들이 너무 좀 안타깝게 사실 느껴지는 건 사실이고요. 그러니까 우리 내에서 그 태스크 중심적으로 기계가 대체할 수 있는 것은 무엇이고, 우리 직원들이 해낼 수 있는 부분들은 어떤 부분인지, 그것들도 각각 개개의 고유성에 입거해서 그런 것들이 발현될 수 있도록 세팅을 만들어주는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 AI 시스템을 한꺼번에 도입해서 대량 해고가 일어나는 것이 아니라 이것들을 우리 조직에 맞는 그 포션을 찾기 위한 노력들이, 또 실험들이 있어야 될 텐데요. 그런 실험들이 가능하도록 1단계, 2단계부터 조금씩 도입을 해나가면서 사람들의 경험과 피드백을 바탕으로 이제 적용을 해나가는 그런 좀 준비 단계가 필요하지 않을까라는 생각들을 많이 해봅니다. 기존의 툴들은
조직 안에서 팀 내 사용을 하든 팀 간 사용을 하든 결국은 인터페이스 역할을 했거든요. 그 말은 사람과 사람이 함께 일할 때 사용하던 도구였다는 거예요. 그런데 AI 같은 경우는 이런 UI, UX가 없어요. 여러분 쓰고 계신 Generative AI 같은 경우 보면은 챗봇이에요. 챗봇을 어떻게 쓰는지 모르는 분은 없단 말이에요. 챗봇을 쓰는 방법을 배우는 분들도 현재는 없다는 거죠. 그래서 개인들이 자신들의 업무의 생산성에 대해서 실제 AI를 도입했던 것들이 작년 4월 초 MS 리포트를 보면요. 86%의 사람들이 쓰고 있다는 거예요. 근데 조직들은 놀랐죠. 우리 조직은 AI를 사준 적이 없는데 이미 퍼스널 AI를 개인 목적으로 사서 회사의 업무를, 즉 자기 업무겠죠, 자동화시키고 편안하게 할 수 있는 목적으로 86%의 사람들이 쓰고 있다는 겁니다. 다만 그것을 표현하지 않을 뿐이에요. 결국에는 AI와의 그 인간과의 협업, 시너지라는 것이 AI 에이전스라는 말 많이 쓰잖아요. 근데 그 위에 메타 휴먼이라고 할까요? AI 에이전시 위에 사실은 그 버튼을, 이 기술을 우리가 선택할지 말지를 결정할 수 있는 결정권을 사실은 우리 조직이 핸들링할 수 있어야 되고 개인이 또 선택을 할 수 있어야 된다라는 거 굉장히 좀 중요한 부분일 것 같습니다. 그래서 그런 부분에서 이제 조직 문화라든지 이런 것들이 조금 더 우리 조직의 좀 특성, 문화, 그리고 이런 잠재력들을 활용할 수 있는 부분들로 좀 연결이 되어야 될 것 같다는 생각이 많이 들고요. 기술적인 것뿐만 아니라 사람들이 기계와 협업하면서 느낄 수 없는 부분이 하나는 그 이제 여백이 필요하다는 것입니다. 그러니까 예를 들면 우리가 AI로 생산성이 굉장히 높아질 거예요. 그럼 기업은 그 생산성이 높아져서 남는 시간들을 또 다른 업무에 또 다른 투자를 해서 사람들이 계속 일을 하게 할 것인가를 이제 고민을 해보게 될 텐데요. 사실은 그런 방향성이 아니라 사람들에게, 직원들에게 사유의 여백을 제공해야 된다라는 생각을 많이 하거든요. 그 사유의 여백을 제공하는 것이 굉장히 중요한데요. 사람이 사유할 시간을 가질 때 우리가 기계와의 차별성을 갖고 있을 수 있는 아이디어들을 좀 생각해낼 수가 있거든요. 그래서 그런 여백을 주면서 사유할 수 있는 것, 그리고 우리가 혹은 본인이 더 잘 기여할 수 있는 것을 누가 전달해 주는 것이 아니라 스스로가 찾아나게끔 하는 그런 문화로 발전이 된다면 조금 더 미래를 밝게 볼 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, AI 기업들과 AI 부서들은 아마 올해 내년까지 약 2년 동안에는 에이전트 툴링을 하게 되는데 본인들의 역할이 바뀌고 있다라는 것을 경험하게 될 거고요. 결국에 이렇게 자신들이 하던 일들을 에이전트가 대신해 줄 수 있는 시대가 되고 나면 말씀하신 것처럼 인간이 무엇이 돼야 될까? 그러니까 엔지니어 입장에서만 이야기를 해보면 10년 전에 인터넷 붐이 나왔을 때요, 어떤 특정 버티컬 경험을 갖고 있던 분들은 그게 이직을 할 때 하나의 본인들의 자산이었죠. 근데 인터넷이 나타나고 나서부터는 그런 모든 것들이 쓸모가 없어졌죠. 전 이번 AI가 그런 두 번째 어떤 경험을 만들어줄 거라고 봅니다. 그러니까 이제 진짜 엔지니어링의 어떤 그런 스킬 레벨은 더 이상은 인간이 하지 않아도 되는, 오히려 그러다 보니 엔지니어링의 더 깊은 본질을 사람들이 더 추구하게 되는, 그래서 critical thinking, creative thinking을 더 중요하게 여기는 시대가 되지 않나, 이런 생각을 하게 되는 것 같아요. 나의 성취감이 사라지고 일의 감각이 뭔가 사라지는, 내가 했던 것들이 이렇게 사라지는데 난 진짜 무엇을 해야 되지? 이런 이제 질문들을 여기 계신 사실 누구나가 저 포함해서 앞으로 하게 되지 않을까, 그런 생각을 드는데요. 어떻게 보면 이게 재통합의 과정인 것 같다는 생각이 들어요. 이 AI 기술로 이제 인간이 시너지를 내면서 내가 지금 만들고 있는 이 앱이나 프로그램이 실제로 어떻게 사용이 되지까지 이제 고민을 하시는 그런 시간이 늘어났다고 볼 때 그 방향성을 좀 결정하는 게 이제 인간의 역할이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 궁극적으로는 사회에 이제 여러 가지 이제 문제점들을 보면서 내가 정말 풀고 싶은 문제가 무엇인지를 사람들은 이제 고민하게 되고, 그게 주어지는 문제가 아니라 자발적으로, 능동적으로 찾아내서 그 스팟들의 일들을 AI와 협업을 해서 더 많이 재미있게 좀 일할 수 있는 그런 역할들을 하게 되지 않을까라는 생각들을 해봅니다. 그 맥락이 서로 호모 루덴스랑 연결이 되는 것 같습니다. 그리고 이제 기업들에게 판매하는 어떤 소프트웨어를 만들 때 B2B라고 하잖아요.
근데 이 모든 이 비즈니스의 모습이 앞으로는 A to A 비즈니스로 바뀌게 될 것이다 라고들 다 이야기를 합니다. 여기 말하는 A to A는 뭐냐면요, agent to agent예요. 컨슈머 뭐 비즈니스 할 것 없이 모든 그 프론트엔드에는 에이전트가 나간다는 거죠. 그러면 백그라운드에서는 사람이 일하느냐? 아닙니다. 멀티 에이전트들이 다 같이 일하게 되는 거예요. 인간에게 미치는 어떤 문화 사회적인 변혁의 그 영향력은 저는 지금까지 어떤 그 기술의 그 크기보다도 훨씬 클 것이라고 생각을 합니다. 이 영향에서 자유로울 수 있는 사람 비즈니스는 없겠죠. 네, 이미 왔다고 생각을 합니다. 네, 이것이 지금은 기업 안에서 AI 트랜스포메이션에 관심을 갖고 있는 AI 리터러시가 높은 그런 회사들에게는 이미 왔고요. 이거는 미래가 아니고 이미 과거고 현재고요. 이런 것들이 이제 얼마큼 대중들이 인식할 수 있을 정도로 컨슈머 라이프에 이게 인베딩 되느냐, 이런 문제인 것 같아요. 말씀하신 것처럼 굉장히 빠른 이 변화를 이제 앞선에서 목격을 하고 계신데, 그 파괴력은 그 원인은 속도감 때문일 거다라는 생각을 하는 이유는 이것에 이제 앞단에 있는 분들이 이제 경험을 하는 거, 그 여기에도 이제 조직의 빈부격차가 굉장히 커지겠구나. 그리고 개인 간에도 이 AI를 잘 사용하는 사람과 그렇지 않은 사람들의 격차도 굉장히 커지겠구나. 그러면서 이제 그 파괴력이라는 게 얼마만큼 미칠지에 대한 이제 우려가 진로 심리학자 입장에서는 많이 되는 거는 사실입니다. 그런 의미에서 이제 교육이 굉장히 중요해질 거라는 생각이 많이 들어요. 그래서 그런 것들을 어떻게 하면 프리벤션할 수 있을지에 대한 논의도 같이 되어야 되는 부분이라고 생각을 합니다. 우리나라가 꼭 이렇게 슈퍼 인프라스트럭처에 거대한 자금을 투입해서 만들어야 되는 어떤 그런 그 언어 모델이라든지 반도체 같은 부분들이라든지 뭐 국가 경쟁 산업과 전략적인 부분에서는 가져가야 되는 부분도 있겠지만 이런 응용 소프트웨어 쪽에서 AI를 통해서 발전할 수 있는, 우리나라가 가장 잘할 수 있고 이제껏 우리나라가 가장 디지털 전환 시기에 잘해왔던 그런 부분들을 강화하려는 노력이 필요하지 않을까. 미래에 놓치지 않아야 되는 타임 센서티브한 기회를 전략적으로 붙잡는 노력이 필요하지 않을까, 이런 생각을 합니다. 저는 그 정부 차원에서 생각을 좀 해보자고 하면은 AI 윤리 가이드라인 같은 것들이 국가적으로 우리나라에서도 좀 고민을 해서 우리나라의 좀 현실에 맞는 그런 것들이 일어나야 되지 않을까라는 생각을 하고 있어요. 그리고 우리 데이터가 얼마나 안전하게 믿고 관리될 수 있는지, 딥시크의 사례를 보듯이 사실은 그 안정성이 담보되지 않으면 AI는 발전하기가 굉장히 어렵다고 보는데요. 들이 이제 규제라든지 정부적으로 이제 할 수 있는 부분들은 이제 그런 안전망들을 잘 만들어주는 역할들이 굉장히 필요하다라는 생각들을 하고요. 안전망을 구축해 나가면서도 사실은 작게라도 새로운 기술을 그 뭐라 그럴까요? 활용해서 그 실험할 수 있는 실험군들을, 테스팅 베드를 계속 만들어 나가는 것들이 굉장히 필요하다라는 생각을 합니다. 저는 그 휴먼 터치라는 그 말씀을 조금 드리고 싶어요. 그러니까 그게 지금 그게 업으로도 이제 휴먼 터치라는 것은 AI가 이제 공감도 해주고 이렇게 하지만 사실은 우리 경험상으로 봤을 때 AI가 해주는 공감도 도움이 되죠. 그런데 저를 정말 잘하는 동료나 슈퍼바이저가 와서 얘기해 주는 것과는 그 파워가 다르다고 생각을 하거든요. 그래서 거기에서 이제 차별점이 있지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 이제 직업적으로는 정말 휴먼 터치가 필요한 그 감정과 이게 연대가 될 수 있는 그런 직업군이 조금 더 살아남을 수 있다라는 생각을 하고요. 그리고 그 직업군이 아니더라도 예를 들어 CEO 얘기를 하셨는데 리더들에게도 사실은 그 휴먼 터치 역량이 더 중요해질 것이라고 보고 있습니다. 그래서 기업들에게, 그런 AI 기업들에게 어떤 그런 그 프로핏을 어느 정도의 그 인풋을 들여서 갖고 왔는지에 대한 효율성에 대한 척도를 우리가 정량화시킬 수 있는 방법이 있다면 그런 AI 기업들로부터 더 많은 줄어든 부분을 메이크업할 수 있는, 세수를 걸어드릴 수 있는 모델도 충분히 시뮬레이션 해볼 수 있는 기회가 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그런 부분에 대한 전문가는 아니지만 되게 재밌고 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
추론이라는 건 아시다시피 내가 어떤 답을 하기 위해서 내가 갖고 있는 이 파라미터 중에 다양한 변수들이 이 답에 영향을 줄 수 있는데 이 변수가 채워지지 않았을 때 추론을 하게 되는 거거든요. 데이터로 그 변수를 채울 수가 없는 순간이 많을수록 추론해야 되는 requirement가 커지기 때문에 결국 이 부분이 결국은 내가 AI에게 학습시켜야 되는 영역이다 라고 저는 생각을 합니다. 그래서 일을 할 때에도 내가 일을 잘하는 방식에 대해서 사람들이 다 디파인을 다르게 할 수 있는 것처럼 내가 나랑 잘 맞는 사람이 누군지에 대한 그 퀄리티를 다르게 생각하는 것처럼 기업마다 미션만 있는 게 아니라 중요하게 여기는 밸류에 있어서도 굉장히 차이가 있는 것처럼 결국은 이런 다름에 대해서도 학습이 필요하고 그것들은 AI가 먼저 인간을 서브하기 전에 훈련받아야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 무엇을 학습시킬 것인가에 대한 질문이 그 이면의 질문을 조금 들여다보면은 아까 말씀하신 그 개념이 하나가 있어요. 겸손이라는 그 문화 겸손이라는 그 뭐라 그럴까요? 학술 용어도 있고 책도 있는데요. 심리학 쪽에서 보면은 그러니까 내가 아는 것이 다가 아니다를 아는 게 굉장히 중요해지는 시대가 오고 있는 것 같아요. 그래서 그 겸손의 그 부분이 AI에도 필요하고요, 그렇죠? AI에게도 겸손이 필요해서 겸손을 이제 AI에 어떻게 학습을 시킬 것인가를 고민을 해봐야 되고, 근데 사실은 AI를 학습시키는 건 또 인간이다 보니까 우리의 사실 겸손을 트레이닝 시켜야 되는 것의 주제로 연결이 되는 것 같습니다. 의도적으로 내가 하지 않았던 일의 방식을 시도해보고 혹은 경험을 추구해보고 이러는 것이 이제 내 데이터와 쌓여서 이게 다른 방식도 있구나라는 그 겸손한 그런 이제 프로그래밍이 되면 우리가 쓰는 AI에게도 그런 겸손을 같이 적용해 볼 수 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 저희 슈퍼 휴먼의 슈퍼워크라는 제목을 처음 만들 때 생각한 거는 우리가 개인이 강화되면서 슈퍼 휴먼이 되지만 또 그 강화된 개인끼리 같이 팀을 이뤄서 AI와 사람이 같이 팀을 이뤄서 할 때 어떻게 일을 하면 되는가, 그리고 그 논의를 해보려고 그랬는데 오늘 개인과 기업과 정부 측면에서까지 다양한 측면에서 많이 논의가 된 것 같습니다. 네, 함께해 주셔서 감사드립니다.